Good afternoon. We are moving to the next module, that is the fifth module of macroeconomic theory. And the first topic is Keynesian theory of consumption. Keynesian theory of consumption, or it is also called as absolute income hypothesis. Keynesian theory of consumption or absolute income hypothesis. Keynesian theory of consumption अथवा absolute income hypothesis. So, you know that J.M. Keynes has published his masterpiece called General Theory of Employment, Interest and Money in the year 1936. So, this book, with the publication of this book, it has laid the foundation of modern macroeconomics. So, the foundation for the modern macroeconomics has been laid with the publication of J.M. Keynes' masterpiece, General Theory of Employment, Interest and Money in the year 1936. So, Keynes has introduced a theory of consumption, and his theory is known as absolute income hypothesis. According to Keynes, so the theory of Keynes is known as absolute income hypothesis, or it is also called the Keynesian theory of consumption. So according to Keynes, current level of income or absolute size of current income is the determinant of consumption. So according to Keynes, current level of income or the income at the present level or absolute size of current income. So the total size of current income or absolute income, it is the determinant of consumption. So the consumption of a particular individual is determined by his current level of income or absolute size of current income. So that is the essence of this theory. So the most important determinant or the most important factor affecting consumption is current level of income of an individual or the absolute size of current income of an individual. That is the most important determinant of consumption according to J.M. Keynes. That is, consumption expenditure is a function of current income. We can also say that consumption expenditure is a function of current income. ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കറണ്ട് ഇൻകത്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ ഇൻകം ഈസ് ദ മെയിൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഓഫ് കൺസംഷൻ. കൺസംഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇൻകം ആണെന്നാണ് കെയ്ൻസ് പറയുന്നത്. അതും ആബ്സല്യൂട്ട് ഇൻകം ഓർ ആബ്സല്യൂട്ട് കറണ്ട് ഇൻകം ആണെന്നാണ് കെയ്ൻസിൻ്റെ അഭിപ്രായം. So Keynes has defined this law like this. The fundamental law is that. So according to Keynes, the psychological law of consumption states that the fundamental law is that. Fundamental law എന്ന് പറഞ്ഞാൽ men as well as women are disposed as a rule and on the average. ഇപ്പോൾ പൊതുവേ there is a rule. Both men and women. So on the basis of according to Keynes, the fundamental law is that. ലോ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ആർ ഡിസ്പോസ്ഡ് ആസ് എ റൂൾ ആൻഡ് ഓൺ ദ ആവറേജ്. സോ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ ദർ ഇസ് എ റൂൾ, ഒരു നിയമം നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻക്രീസ് ദെയർ കൺസംഷൻ ആസ് ദെയർ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ്. എന്ത് ചെയ്യും? ദേ വിൽ ഇൻക്രീസ് ദെയർ കൺസംഷൻ ആസ് ദെയർ ഇൻകം ഇൻക്രീസസ്. അവരുടെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവരവരുടെ കൺസംഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും, ബോത്ത് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ, ബട്ട് നോട്ട് വൈ ആസ് മച്ച് ആസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ their income, but not why as much as increase in their income, but not why as much as increase their income. പക്ഷേ എന്താണ്, അവരുടെ ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന അത്രയും കണ്ട് അവർ കൺസംഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കില്ല. The fundamental law is that men and women are disposed as a rule and on the average to increase their consumption. അതായത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു നിയമം പോലെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is a rule that the men and women will increase their consumption as their income increase. അവരുടെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ they will also increase their consumption, but പക്ഷേ പ്രത്യേകത എന്താണ്? not as much as increase their income. അവരുടെ ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിന് അത്രയും ആനുപാതികമായി അവർ എന്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കില്ല? കൺസംഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കില്ല. അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ 100 രൂപ കൊണ്ട് ഇൻകം വർദ്ധിച്ചാൽ
അയാളുടെ ഒരു ഇൻകത്തിൽ, അയാളുടെ ഒരു മാസത്തെ ഇൻകത്തിൽ 100 രൂപ കണ്ട വർധനവുണ്ടായാൽ ആ 100 രൂപയും അയാൾ കൺസംഷന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കില്ല. ആ ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിൻ്റെ അത്രയും രൂപ അയാൾ ചിലവഴിക്കില്ല കൺസംഷന് വേണ്ടി. അതിനേക്കാൾ താഴ്ന്ന എമൗണ്ടേ അയാൾ ചിലവഴിക്കുകയുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 80യോ 50യോ ഒക്കെ അയാൾ ചിലവഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. So as income increases, consumption also increases, but not as much as the increase in income. ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിനനുസരിച്ച് കൺസംഷൻ വർദ്ധിക്കും, ബട്ട് നോട്ട് ആസ് മച്ച് ആസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം. ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ കൺസംഷൻ വർദ്ധിക്കില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് MPC മീൻസ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം. ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസംഷൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം, വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 1 ബട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ദാറ്റ് ഈസ് 0 ലെസ് ദാൻ ബി ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി വിൽ ബി ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എൻ്റെ വാല്യൂ മൂല്യം 0യ്ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ്റെ മീനിങ്? MPC 1നേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ 0യേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസംഷൻ ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിനേക്കാൾ എന്താണ് വർധനവിൻ്റെ മൊത്തം വർധനവിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ കൺസംഷന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കത്തില്ല, അതിനേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കും. പക്ഷേ എന്താണ് ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിൻ്റെ ആ 0 എമൗണ്ടിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു തോതിലായിരിക്കും. ഇതിപ്പം 100 രൂപയാണെങ്കിൽ 0യ്ക്കും 100നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും കൺസംഷൻ വരിക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം MPCയുടെ വാല്യൂ, മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി കൺസ്യൂമിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും 0യ്ക്കും 1നും ഇടയിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആയിരിക്കില്ല 1ഉം ആയിരിക്കില്ല. അതായത് അയാൾ മൊത്തം കൺസംഷൻ മൊത്തം പൈസ കൺസ്യൂം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ 100 രൂപ വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീരെയും കൺസ്യൂം ചെയ്യാതിരിക്കുകയില്ല, ആ മൊത്തം രൂപ 100 രൂപയും കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയും ചെയ്യില്ല. അതിനിടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ. 0യ്ക്കും 1നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം. ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 1000 രൂപ, അയാളുടെ വരുമാനം 1000 രൂപയാണ്. ആ ഒരു മാസം അയാൾക്ക് 1000 രൂപയിൽ നിന്ന് ഒരു 100 രൂപയും കൂടെ വർദ്ധിച്ചു, 1100 രൂപയായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു. അപ്പോൾ 100 രൂപയാണ് വർധനവ് അല്ലേ? ആ വർധനവിൽ അതിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം അയാൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, എത്രത്തോളമാണ് അയാളുടെ കൺസംഷൻ, മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം, ചേഞ്ച് ഇൻ കൺസംഷൻ ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകം, ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവ് മൂലം എത്രത്തോളം അയാളുടെ കൺസംഷനിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, അതെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ലൈ ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 1. അതിൻ്റെ മൂല്യം 0യ്ക്കും 1നും ഇടയിലായിരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ MPC വിൽ ഓൾവേസ് ബി ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 1. ദാറ്റ് ഈസ് MPC ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1 ബട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. 1നേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും, 0യേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇൻകം കൺസംഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കില്ല, തീരെ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇരിക്കില്ല. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി കൺസ്യൂമിൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ മേജർ ഇൻഫറൻസസ് ഓഫ് കെയ്ൻസ്. കെയ്ൻസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കൺക്ലൂഷൻസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെ, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ്. MPC ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 1. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ദ വാല്യൂ ഓഫ് MPC ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് 1. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ദെൻ റേഷ്യോ ഓഫ് കൺസംഷൻ ടു ഇൻകം, കൺസംഷനും ഇൻകവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം, ദാറ്റ് ഈസ് ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം. അതായത് C/Y, റേഷ്യോ ഓഫ് കൺസംഷൻ ടു ഇൻകം C/Y അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം falls as income increases. എഗെയിൻ അടുത്ത ഒരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ കെയ്ൻസ് പറഞ്ഞ ഒരു കൺക്ലൂഷനാണ്. റേഷ്യോ ഓഫ് കൺസംഷൻ ടു ഇൻകം, അതായത് C/Y, അതായത് APC ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം falls as income increases. ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ APC എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ത് ചെയ്യും? കുറയും. അതാണ് APC അല്ലെങ്കിൽ C/Y എന്ന് പറയുന്നത്, കൺസംഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കുറയും ഏത് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ? ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയും. അതായത് കാരണം C/Y കുറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ ടെൻഡൻസി ദാറ്റ് റിച്ച് പീപ്പിൾ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു സേവ് എ ഹയർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദെയർ ഇൻകം ദാൻ ദ പുവർ. റിച്ച് പീപ്പിളിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം, സമ്പന്നരുടെ കാര്യം എന്ന് പറയാം. അവരുടെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ അനുപാതം എന്ത് ചെയ്യും? സേവ് ചെയ്യും. അതേസമയം പുവർ അങ്ങനെയല്ല. പുവറിൻ്റെ MPC കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം അവർ ഇൻകത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ എമൗണ്ടും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും തയ്യാറ്, അവരുടെ സേവിങ്സ് കുറവായിരിക്കും. അതേസമയം റിച്ച് അങ്ങനെയല്ല, ദേ സേവ് എ ഹയർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ദെയർ ഇൻകം ആസ് ദെയർ ഇൻകം ഇൻക്രീസ്. അപ്പോൾ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഇൻകത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രൊപ്പോർഷൻ, വലിയ അനുപാതം ആര് സേവ് ചെയ്യുന്നു? റിച്ച് സേവ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ പുവർ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇൻകം റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും?
APC കുറയുകയുള്ളൂ. അതായത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം വിൽ ഫാൾ. APC കുറയും ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ. കാരണം റിച്ചിന് കൂടുതൽ സേവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം സാധാരണ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. പിന്നെ വേറൊരു ഇൻഫറൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇൻകം ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് കൺസംഷൻ. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ അഫക്റ്റിംഗ് ഇൻകം ഈസ് കൺസംഷൻ. കൺസംഷൻ ഈസ് ഇൻകം. ഇൻകം ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് കൺസംഷൻ. കൺസംഷൻ തീരുമാനിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇൻകം തന്നെയാണ്. ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ പലിശയ്ക്ക് കൺസംഷൻ്റെ മുകളിൽ യാതൊരു സ്വാധീനവും ഉണ്ടാവില്ല. ഇൻകം ഈസ് ദ പ്രൈമറി ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് കൺസംഷൻ. കൺസംഷൻ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം ഇൻകമാണ്. ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ കൺസംഷൻ. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്നത്, വേറൊരു ഇൻഫറൻസ് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് കെയ്ൻസ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽസ്. ക്ലാസിക്കൽസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കെയ്ൻസിൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം ക്ലാസിക്കൽസ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് സേവിങ്സ് ആൻഡ് ലോവർ കൺസംഷൻ. റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവിങ്സ് കൂടും. പലിശ കൂടുമ്പോൾ ആൾക്കാർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യും? കൂടുതൽ സേവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ സേവ് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഫലമായി എന്ത് ചെയ്യും? കൺസംഷൻ കുറയുമെന്നാണ് ക്ലാസിക്കൽസ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ കെയ്ൻസ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് കൺസംഷൻ സ്വാധീനിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയില്ല. Rate of interest do not affect consumption, but according to classicals, higher the rate of interest, higher will be saving and lower will be consumption. ഇപ്പോൾ 100 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 100 രൂപ നമ്മുടെ ഇൻകത്തിൽ വർധനമുണ്ട്. 100 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ 60 രൂപ നമ്മൾ കൺസംഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കി 40 റുപ്പീസ് സേവിങ്സ് ആണ്. അപ്പം ക്ലാസിക്കൽസിൻ്റെ അഭിപ്രായം when there is a higher rate of interest, consumption will decline and as a result savings will increase, as a result consumption will decline എന്നാണ് ക്ലാസിക്കൽസ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ കെയ്ൻസ് എന്താ? he was of the opinion that rate of interest do not have any influence on consumption. So we can write it as a equation, that is consumption is a function of income, function of y. C is a function of y, that is consumption is dependent on income എന്നുള്ളത്. So the consumption income relation, another inference is that the consumption income relation is reversible. കൺസംഷൻ ഇൻകം റിലേഷനെ നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റിവിസിബിൾ ആണ്, നേരെ തിരിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് പീപ്പിൾ വിൽ റെഡ്യൂസ് കൺസംഷൻ വെൻ ഇൻകം ഫോൾസ്. എന്ത് ചെയ്യും? ആൾക്കാർ ഇൻകം കുറയുമ്പോൾ എന്തും കുറയ്ക്കും? കൺസംഷനും കുറയ്ക്കും. എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം പാത്ത് ഫോളോഡ് ബൈ കൺസംഷൻ വെൻ ദർ ഇസ് എ റൈസ് ഇൻ ഇൻകം. അപ്പോൾ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ കൺസംഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇൻകം കുറയുമ്പോൾ അതേ പാതയിലൂടെ എന്തും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കൺസംഷനും കുറയും. സോ ദിസ് റിലേഷൻ ഈസ് റിവിസിബിൾ, നേരെ തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കും. കൺസംഷൻ ഇൻകം റിലേഷൻ എന്താണ്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് കൺസംഷൻ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ കൺസംഷൻ വർദ്ധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ വെൻ ദർ ഇസ് എ ഫോൾ ഇൻ ഇൻകം, കൺസംഷൻ വിൽ ഓൾസോ ഫോൾ. That is on the same path followed by the consumption when there is a rise in income. ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ പാത്ത് കൺസംഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ പാത്ത് തിരിച്ച് ഇൻകം കുറയുമ്പോൾ കൺസംഷൻ അതേ പാത്തിലൂടെ തിരിച്ചു കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ we can show this consumption is equal to a plus by. കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു നൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ കൺസംഷൻ്റെ വേറൊരു നൊട്ടേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണിക്കാം. സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ. കൺസംഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എ പ്ലസ് ബി വൈ ആണ്. വേർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം? കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. എ ഈസ് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ, ബി ഈസ് MBC ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഇൻകം. എ മീൻസ് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ. ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസംഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻകം. അതായത് ഇൻകം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മാസം ശമ്പളം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വി ആർ കൺസ്യൂമിങ് സംതിങ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കടം വാങ്ങിച്ച് കൺസ്യൂം ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ കൺസംഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ, അഥവാ എ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം, അതായത് ഇൻകത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗമാണോ വൈയുടെ എത്ര ഭാഗമാണോ കൺസംഷൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ സ്മോൾ ലെറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൺസംഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി വൈ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കുക. ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവും, നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യുന്നു. നാഷണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം, രാജ്യത്തിലെ മൊത്തം ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം, ടാക്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന ഇൻകമാണ് നാഷണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം. കൺസംഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് മെഷേർഡ് അലോങ് ദ വൈ ആക്സിസ്. നോക്കേ, ഇവിടെ നമ്മൾ 0, ഈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകത്തെ കാണിക്കുന്നു, സി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനെ കാണിക്കുന്നു. സി = a+by എന്ന് പറയുന്ന കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നോക്കേ, OC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാം. OC എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ പോർഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഷോയിങ് ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ. അതായത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ 0 ഇൻകം ആണ്. ഇവിടം വരെയും നമ്മൾ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. സി വരെയും ഇൻകം 0 ആണെങ്കിൽ പോലും കൺസംഷൻ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോണമസ് കൺസംഷൻ എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലിനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് അനുപാതികമായിട്ട് എന്താണ് അത്രയും അനുപാതികമായിട്ട് കൺസംഷൻ വർദ്ധിക്കില്ല. അതിന് തൊട്ട് താഴെ കൺസംഷനിൽ വർധനമുണ്ട്. ഈ ഗ്യാപ്പ് ഇൻകവും കൺസംഷൻ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് ഇസഡിനും സിക്കും ഇടയ്ക്ക് കാണുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് എ ഗ്യാപ്പ്. അപ്പോൾ ഇസഡിനും സിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻകവും കൺസംഷനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പാണ്. ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവാണ്. ഇസഡ് വരെയുള്ളത് അത്രയും വർധനവ് കൺസംഷനും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കെയ്നീഷ്യൻ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷനകത്ത് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്രിറ്റിസിസംസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അത് ആദ്യം അതിന് ക്രിറ്റിസിസം പറഞ്ഞ സെക്കുലാർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അപ്പം എക്കോണമിയിൽ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ഇതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രിട്ടിക്സ്, ആസ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് വിൽ സ്പെൻഡ് ലെസ് ആൻഡ് ലെസ് എമൗണ്ട്സ് ഓൺ കൺസംഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഇൻകത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് വർധനവ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് വിൽ സ്പെൻഡ് ലെസ് ആൻഡ് ലെസ് എമൗണ്ട്സ് ഓൺ കൺസംഷൻ. ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് എന്താണ് അവരുടെ കൺസംഷനിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് തുക മാത്രമേ ചിലവഴിക്കുകയുള്ളൂ. അതായത് ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവിന് ആനുപാതികമായി കൺസംഷൻ വർദ്ധിക്കില്ല. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വീണ്ടും ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ കൺസംഷൻ അത്ര കണ്ട് വർദ്ധിക്കില്ല. കുറേശ്ശെ എമൗണ്ട് മാത്രമേ കൺസംഷന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദർ വിൽ ബി ഡിക്രീസ് ഇൻ കൺസംഷൻ. ഇപ്പോൾ ലോ കൺസംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ലോ ഡിമാൻഡ്. കൺസംഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ലോ ഡിമാൻഡ്. ലോ ഡിമാൻഡ് വിൽ ലീഡ് ടു ഡിപ്രഷൻ. എക്കോണമിയിൽ ഡിമാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ലോ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഡിമാൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും. ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ, ലോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ലോ ഇൻകം, അല്ലെ ലോ പ്രൊഡക്ഷൻ, ലോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, ലോ ഇൻകം, അങ്ങനെ എക്കോണമിയിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എക്കോണമി ഒരു സെക്കുലാർ സ്റ്റാഗ്നേഷനിലേക്ക് പോകുമെന്നാണ് ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പോസ്റ്റ് വാർ പീരീഡിൽ, അതായത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ദർ വാസ് ഹയർ ഇൻകം. ശേഷം കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻകം വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻകം വർദ്ധിച്ചെങ്കിലും എന്താണ് ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് സേവിങ്സ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം കെയ്ൻസ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കെയ്ൻസ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്ന ആനുപാതികമായിട്ട് കൺസംഷൻ വർദ്ധിക്കത്തില്ല എന്നപ്പോൾ സേവിങ്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കെയ്ൻസ് പറയുന്നത് APC കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ APC എന്താണ് കുറയും എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ക്രിട്ടിക്സ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഷോർട്ട് റൺ സ്റ്റഡീസ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഡേറ്റയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് റൺ ടൈം സീരീസ് ഡേറ്റ പഠനം നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസംഷൻ ഇൻകം തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയ്ൻസ് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ തന്നെയാണ് അവരും പറയുന്നത്. ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ അതായത് കൺസംഷൻ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ കൺസംഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷേ കൺസംഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് ഇൻകത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർധനവേള കുറഞ്ഞ ഒരു റിലേഷനാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിട്ടിക്സ് പറഞ്ഞ. ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ അത് ഓക്കെയാണ്. പക്ഷേ ലോങ് റൺ ടൈം സീരീസ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് APC ഡിഡ് നോട്ട് വേരി സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി വിത്ത് ഇൻകം. അതായത് ഇൻകത്തിന് ആനുപാതികമായിട്ട് എന്താണ് ഈ ആവറേജ് പ്രൊപ്പൻസ് ടു കൺസ്യൂം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോങ് റണ്ണിൽ APC കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ APC കുറഞ്ഞു വരുമെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ APC കുറഞ്ഞു വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ കെയ്ൻസിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അഭിപ്രായം പ്രധാനമായിട്ടും കൊണ്ടുവന്നത് സൈമൺ കൂനെ എന്ന് പറയുന്ന എക്കോണമിസ്റ്റാണ്. സൈമൺ കുസ്നെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും, പക്ഷേ സൈമൺ കൂനെ എന്നാണ് നമ്മളത് വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് ഈ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഓക്കെയാണ്. കൺസംഷൻ ഇൻകം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കൺസംഷൻ വർദ്ധിക്കും. APCയിൽ കുറവുണ്ടാവും. പക്ഷേ ലോങ് റണ്ണിൽ അങ്ങനെയല്ല, APC കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് സൈമൺ കൂനയുടെ ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് കേൾക്കുക. കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ നോട്ടിൽ തരാം. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ.